ایک روز دوپہر سے کچھ پہلے عاصم اور آباد یروشلم سے کوئی 5 کوس دور پھر اس سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں سے تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کمسن دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک عالی نسب عرب معلوم ہوتا تھا، اور اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی، ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کی آئینہ دار تھی جو عمر کا ایک حصہ ناہموار اور پرخطر راستوں پر گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت کمیت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کی دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفیں ہوتی تو بھی اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کی بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا اور اس کے پیچھے غلام کی بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہنستے کھلکھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشا اس کے سپاہیانہ انداز کے بجائے اس کی مسکراہٹیں دیکھنا اور اس کے قہقہے سننا زیادہ پسند کرتے۔ آباد اس کا دراز قامت اور بھاری بھرکم غلاموں جو عمر میں اس سے 10 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر جس کی نکیل آباد کے اونٹ کی دم سے بندھی تھی سامان لدا ہوا تھا۔ سرائے کی چار دیواری باہر سے قلعہ کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ آباد عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ سرائے کی 2 منزلہ عمارت زیادہ بڑی نہ تھی لیکن صحن خاصا کشادہ تھا۔ برآمدے کے آگے لکڑی کے ستونوں پر کچھ کھجور کے تنوں اور پرتوں کی چھت کے نیچے عام مسافروں کے لیے ایک طرف چٹائیاں بچھی تھیں اور دوسری طرف چند بوسیدہ میزیں اور تختے پڑے تھے۔ باقی صحن میں جگہ جگہ انجیر اور زیتون کے درخت تھے۔ بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ایک طویل چھپر استبل کا کام دیتا تھا جس کے اندر چند گھوڑے اور باہر چند اونٹ بندھے ہوئے تھے، اور قریب ہی چند مسافر درختوں کی چھاؤں میں سستا رہے تھے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دیر ایک قوی ہیکل شامی جو اپنی قیمتی قبا اور امامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا شراب پی رہا تھا، اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری میز پر قبرص کے 2 عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے، اور سرائے کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمس تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور آباد اپنے گھوڑے سے اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ رہے تھے، فرمس اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، اگر آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان اونٹوں کو یہاں باندھنے کی بجائے چرنے کو باہر چھوڑ دیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ایک نوکر بھیج سکتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ان پر سامان لدا ہے اور ہم یہاں سے ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں عرب تاجروں کے قافلے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ غطفان اور کلب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی منزلوں تک میرا اور ان کا راستہ ایک ہوگا۔ وہ مجھ سے 4 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، شاید آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ فرمس نے جواب دیا، وہ کل ہی یہاں سے گزرے ہیں اور یروشلم میں 1-2 ہفتے ضرور قیام کریں گے۔ عاصم نے کہا، نہیں، وہ 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ عرب میں امن کے انتظام ختم ہونے کو ہیں اور میرے طرح ان کے لیے بھی کسی تاخیر کے بغیر گھر پہنچنا ضروری ہے۔ میں آج شام تک یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے، اور اگر آپ کا نوکر جس نے پچھلی مرتبہ میرے گھوڑے کی نال بند کی تھی فارغ ہے تو اسے بلا دیجیے، میں نئے نال لگوانا چاہتا ہوں، اور ایسا کاریگر مجھے راستے میں کہیں اور نہیں مل سکے گا۔ یہ کام ابھی ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوئے تھے، لیکن جنگ کے باعث وہاں تلواروں کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اتفاق کیا ہے اور باقی سرمایہ سے ریشمی کپڑا خرید لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا، اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم سستی قیمت پر منگوا سکیں گے۔ فرمس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں، لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ
कि अदास और खजरज की जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और मैं अपने बाप और भाइयों के खून का बदला नहीं ले सकता। मेरे चचा ने मुझे सिर्फ इसलिए तलवारें खरीदने भेजा था कि हमारे कबीले के दौलतमंद लोग जिनके पास तलवारें हैं लड़ाई से मुंह फेर चुके हैं और गरीब जिनकी हमीयत अभी तक जिंदा है यहूदी ताजिरों को तलवारों की मुंह मांगी कीमत अदा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे यकीन है कि ये तलवारें हासिल कर लेने के बाद जब चंद आदमी मैदान में निकल आएंगे तो कबीले का कोई आदमी घर में नहीं बैठ सकेगा। फरमस ने गुफ्तगू का मौजू बदलने की जरूरत महसूस करते हुए कहा, तुम अपना बेहतरीन घोड़ा वापस ले आए हो, अगर अब भी अपना इरादा बदल सको तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। आसिम ने जवाब दिया, अगर इसे फरोख्त करने की नीयत होती तो मैं पहले ही इनकार न करता। आपकी तरह दमिश्क में भी कई खरीदार इसकी मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार थे, लेकिन ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। फरमस ने कहा, बहुत अच्छा, अगर ये घोड़ा तुम्हें इतना ही अजीज है तो मैं असरार नहीं करता, आओ मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। आसिम फरमस के साथ चल दिया, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसने मुड़कर अपने साथी की तरफ देखा और कहा, आबाद आओ। अबाद अपने नौजवान आका के साथ खासा बेतकल्लुफ था, लेकिन दोस्तों की मौजूदगी में उसे एक गुलाम की हदूद से तजावुज़ करना पसंद न था। उसने कहा, नहीं जनाब, आप मेरा खाना यहीं भिजवा दीजिए। फरमस ने पूछा, आपने ये गुलाम कहाँ से हासिल किया? आसिम ने जवाब दिया, जब ये 7-8 साल का था तो इसे मेरे वालिदैन ने यमन के एक यहूदी ताजिर से खरीदा था। इस वक्त तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। फरमस अपने एक नौकर को घोड़े की नालबंदी कराने और दूसरे को खाना लाने का हुक्म देकर आसिम के साथ छप्पर के नीचे बैठ गया। आसिम ने कहा, आपको याद है मैं एक मरतबा पहले भी यहाँ आया था। कब? कोई 4 साल कबल मैंने अपने वालिद के साथ यहाँ 3 दिन क़याम किया था। इसके बाद हम एक काफिले के हमरा दमिश्क चले गए थे। करीबन 6 महीने वहाँ गुजारने के बाद हम वापसी पर भी एक दिन यहाँ ठहरे थे। फरमस ने कहा, मुझे याद नहीं, लेकिन पिछली मरतबा सुरियानी में तुम्हारी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरा अंदाज़ा था कि तुम पहले भी इन इलाकों की सयाहत कर चुके हो। आसिम ने कहा, मैं गैर ज़ुबानी समझने के मामले में खासा तेज़ हूँ। चनांचे दमिश्क में 6 महीने बाद भूमियों से मिलजुल की बाइस मैंने इनकी ज़ुबान में भी शदीद शुदबुद पैदा कर ली थी। दूसरी मेज़ पर जुआ खेलने वाले यहूदियों में से एक आदमी उठा और उसने आगे बढ़कर आसिम से कहा, नौजवान, हमारे साथ किस्मत आजमाई नहीं करोगे? नहीं, मैंने घर से रवाना होते हुए वक्त कसम खाई थी कि अपने अहद पूरा करने से पहले मैं जुआ खेलूँगा, न शराब को हाथ लगाऊंगा। तो फिर तुम अरब नहीं हो सकते। आसिम ने कहा, अगर तुम्हें असरार है तो मैं तुम्हारे साथ जुआ खेले बगैर भी अपने अरब होने का सबूत दे सकता हूँ। यहूदी ने आसिम से उलझने की जरूरत महसूस न की और कुछ कहे बगैर अपने साथियों की तरफ चल दिया। अचानक शामी रईस, जो शराब की सराय खाली कर चुका था, अपनी जगह से उठा और यहूदियों के करीब जाकर बोला, मैं तुम्हारे साथ किस्मत आजमाई को तैयार हूँ। यहूदी परेशान होकर उससे देवकामत इंसान की तरफ देखने लगा। बिलाखिर उनमें से एक ने कदर जुर्रत से काम लेते हुए कहा, नहीं जनाब, हम गरीब यहूदी एक मुअज़्ज़ज़ शामी के साथ बाजी लगाने की जसारत नहीं कर सकते। शामी ने उसकी गर्दन दबोच कर कुर्सी से नीचे फेंक दिया और गरजती हुई आवाज में कहा, अगर तुम यहूदी होते तो तुम्हें हमारे बराबर बैठने की जुर्रत कैसे हुई? दूसरे यहूदी ने कहा, जनाब, ये एक सराय है और आपको यहाँ हमारे साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। शामी ने यह कहकर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और वो भी अपने साथी की तरफ कुर्सी से गिर पड़ा। बाकी दो भागकर चंद कदम के फासले पर जा खड़ा हुए और शराबी ने नशे की हालत में फहश गालियां बकना शुरू कर दी। ये कौन है? आसिम ने दबी जुबान में फरमस से सवाल किया। ये एक शामी कबीले का रईस है। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने इसे अपने सराय में ठहरा लिया है। ये सुबह से शराब की 2 सुराहियां खाली कर चुका है और वो मुसाफिर जो साहिबान से दूर बैठे हैं कई बार इसकी गालियां सुन चुके हैं। अगर ये पड़ोस के एक खूंखार कबीले का रईस ना होता तो ये मुसाफिर इसकी बोटियां नोच डालते। मैंने अपना एक आदमी यरूशलेम भेज दिया है। वहाँ एक रोमी अफसर मेरा दोस्त है और उसने किसी सिपाही को रवाना कर दिया तो इसका सारा नशा हरण हो जाएगा। शामी रईस ने गिरे हुए यहूदी को चंद लातें रसीद करने के बाद वापस आकर खाली सुराही उठाई, उसे प्याले में उलट कर देखा और फिर फरमस की तरफ मुतवज्जह होकर चिल्लाया, क्या देख रहे हो? ये सुराही खाली हो चुकी है। फरमस ने सहमी हुई आवाज में कहा, जनाब, आप बहुत पी चुके हैं। शामी ने गरज कर कहा, क्या बकते हो? जनाब, मैंने ये कहा कि शराब खत्म हो चुकी है। तुम झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारे सराय और तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। शामी बकदरे आग की तरफ बढ़ा। फरमस के 4 नौकरों ने भागकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक तलवार निकाल ली और वो बदहवास होकर एक तरफ हट गए। फरमस ने कदरे जुर्रत से काम लेते हुए आगे बढ़कर कहा, देखिए जनाब, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। शामी ने अचानक अपनी तलवार सीधी कर ली और फरमस सरायसगी की हालत में उल्टे पांव पीछे हटता हुआ बरामदे के सुकून से जा लगा।
شامی جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی قہقہے لگا رہا تھا اور فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک غریب الوطن مصری ہوں، یہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشہ کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا شکاب پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شاہرگ پر اس کی تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ مہیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مبالغہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیو قامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انطونیا، انطونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کی بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو صورت سے اس لڑکی معلوم ہوتی تھی چیخیں مارتی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سٹ کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں تم ہو۔ شامی کو اپنے کالوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو یہ جانتے ہوئے میں کون ہوں؟ ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر در پہ عاصم پر کئی وار کیے۔ عاصم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر حقب سے عاصم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور زمین پر گر پڑا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ایک پاؤں اس کے گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم اطمینان سے یہاں لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے سرائے میں داخل ہوئے کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا۔ اس نے ایک بار رعب آدمی سے جو رومی فوج کا بڑا عہدیدار معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش دیکھتے۔ رومی افسر جن کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی عاصم اور اس کی حریف پر مرکوز ہو چکی تھی کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی بھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے پے در پہ حملوں کے بعد شامی کو ہر طرف سے دھکیل کر اسے سکون سے لگا دیا، جہاں کچھ دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے جسم کی بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنانے پر اکتفا کیا تھا، چنانچہ شامی کی بیش قیمت قبا کئی جگہ سے چاک ہو چکی تھی۔ تھکاوٹ اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے باعث ہر آن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا امامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب کا نشہ گیدڑوں کو شیر نہیں بنا سکتا، اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کے یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تعزیانہ ثابت ہوئے اور وہ اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے ایک زخمی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن یہ ایک اندھے جوش کا آخری مظاہرہ تھا۔ عاصم کو چند قدم پیچھے ہٹانے کے بعد شامی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چند ثانیے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندھے منہ گر پڑا۔ رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا۔
तुमने एक मस्त हाथी को पछाड़ा है। आसिम को कदरे परेशान देखकर फरमस ने रूमी अफसर की तर्जमानी कर दी और उसने सुरियानी में जवाब दिया, ये सिर्फ शराब से मदहोश था और इसे पछाड़ कर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। फरमस ने कहा, तुम इसे नहीं जानते, लेकिन मैं इसके मुतालिक सब कुछ सुन चुका हूँ। ये गजनी में इस इलाके के तमाम कबाइल इसका लोहा मानते हैं। आसिम ने जवाब दिया, तो फिर मुझे इस बात का अफसोस होना चाहिए कि आज ये होश में नहीं था। रूमी अफसर ने सुरियानी जुबान में कहा, तुम बहादुर भी हो और शरीफ भी। अगर पसंद करो तो हमारी फौज में तुम्हें इज्जत की जगह मिल सकती है। शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर जा रहा हूँ और वहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं अरब से आया हूँ और मेरा घर यसरब में है। रूमी ने कहा, मेरा नाम पतियूस है। अगर तुम यरूशलेम से गुजरते हुए मेरे पास क़याम करो तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया, लेकिन मैं वहाँ नहीं ठहर सकूँगा। मैं बिला ताख़िर अपने घर पहुँचना चाहता हूँ। रूमी ने कहा, फरमस मेरा दोस्त है और तुमने इसकी जान बचाई है। अब मुझे ये पूछना है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कब्रस के दो मुसाफिरों में से एक रूमी अफसर से मुखातब होकर कहा, जनाब, इसने हम सब की जान बचाई है। हम कब्रस से आए हैं और ये बात हमारे वहम गुमान में न थी कि रूमी हुकूमत ने इस किस्म के वहशी इंसानों को इतनी आज़ादी दे रखी है। हमें ऐसा महसूस होता था कि एक दरिंदा अपने पिंजरे से बाहर निकल आया है। एक यहूदी ने फरियाद की, जनाब, इस वहशी ने एक मासूम लड़की पर हाथ उठाते हुए भी शर्म महसूस नहीं की। मुझे डर था कि ये शराब के नशे में हम सबको कत्ल कर डालेगा। तमाम मुसाफिर बारी बारी शामी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे, लेकिन आबाद जिसने शामी के गिरते हुए उसकी तलवार छीन ली थी, अब लोगों को रूमी अफसर की तरफ मुतवज्जह देखकर तलवार की नयाब और खंजर पर कब्जा कर चुका था। हबशी गुलाम खौफजदा होने के बावजूद ज्यादा देर अपने आका की बेबसी का तमाशा न देख सका और जब अबाद ने शामी की कबा के अंदर हाथ डालकर सिक्कों से भरी हुई थैली भी निकाल ली तो उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अबाद एक ही झटके में अपना हाथ छुड़ाकर उठा और हबशी को धक्का देकर चंद कदम पीछे हटा दिया। उसके बाद हबशी को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई, ताहम उसने शोर मचाकर हाजिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। ये कौन है? रूमी अफसर ने बरहम होकर पूछा। फरमस ने जवाब दिया, जनाब, ये इस वहशी का गुलाम है। हबशी ने अबाद की तरफ इशारा करते हुए रूमी अफसर से फरियाद की, जनाब, इसने मेरे आका की तलवार और खंजर छीन ली है। इसने मेरे आका की थैली भी निकाल ली है और मेरी तलवार भी छीन ली है। जनाब, मेरे आका होश में आते ही मेरी खाल उधेड़ देंगे। उनकी तलवार बहुत कीमती है जनाब। रूमी ने जवाब दिया, तुम्हारे आका को यरूशलेम के कैद खाने में होश आएगा और हम इसे रिहा करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेंगे कि तुम इसका अताब से महफूज हो। अब अगर इसका घोड़ा यहाँ मौजूद है तो इससे इस पर लाद दो और हमारे साथ चलो। हबशी खामोश हो गया, लेकिन जब अबाद तलवार उठाकर नयाम में करने लगा तो वो दोबारा चिल्ला उठा, जनाब, मेरे आका होश में आते ही अपनी तलवार के मुतालिक पूछेंगे कि बहुत कीमती है और इसने मेरी तलवार भी कहीं छुपा दी है। उसने मेरे आका का खंजर और थैली भी कहीं गायब कर दी है। रूमी ने आगे बढ़कर अबाद के हाथ से तलवार ले ली। उससे नयाम से निकालकर अबाद से पूछा, तुम कौन हो? अबाद की बजाय आसिम ने जवाब दिया, जनाब, ये मेरा गुलाम है और हमारे मुल्क में गुलाम अपने आका के मग़लूब करदा दुश्मन की तलवार पर कब्जा करना अपना फ़र्ज समझते हैं, लेकिन ये शामिल क्योंकि आपकी रैयत है, इसलिए इसके सामान के मुतालिक आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। रूमी ने मुस्कुराकर आसिम की तरफ देखा और तलवार नयाम में करके अबाद को वापस देते हुए कहा, ये तलवार बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं एक बहादुर आदमी को उसकी फतह के नाम से महरूम नहीं कर सकता। आसिम ने अबाद से कहा, अबाद, हमें सिर्फ तलवारों की ज़रूरत थी, थैली वापस कर दो। अबाद को मुज़ब्ज़ब देखकर फरमस ने फ़ौरी मुदाखलत की ज़रूरत महसूस की और रूमी अफसर से मुखातब होकर कहा, जनाब, मेरे अस्तबल में इनके दो खूबसूरत घोड़े भी बंधे हुए हैं, इनके मुतालिक आपका क्या हुक्म है? रूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घोड़ों का मालिक बेहोश है और रूमी हुकूमत इनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकती। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मेरी आमद से कबल इस वहशी को कत्ल क्यों नहीं कर दिया गया था, लेकिन आप मुतमईन रहें, आइंदा ये इस सराय का रुख नहीं करेगा। शामी के गुलाम ने कहा, जनाब, आपने ये हुक्म दिया था कि मैं अपने आका को घोड़े पर लाद कर आपके साथ चलूं। रूमी ने जवाब दिया, तुम्हारे आका के सर पर ठंडा पानी डालने की ज़रूरत है। जब इसे होश आ जाएगा तो इसके लिए यरूशलेम के कैद खाने तक चलना मुश्किल नहीं होगा। तमाशाइयों की निगाहें अचानक शामी पर मरकूज हो गईं। उसने करवट बदली, फिर उठा और अपने सर दोनों हाथों में दबाकर बैठ गया। फरमस का एक नौकर पानी का मटका उठा लाया और उसके सर पर उंडेल दिया। शामी ने कोई मज़ाहमत न की। अब फरमस के दूसरे नौकर भी बारी बारी पानी के मटके लाकर उसके सर पर उंडेल रहे थे और तमाशाई कहकहे लगा रहे थे। फरमस ने रूमी अफसर से कहा, जनाब, आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए अपनी बेहतरीन शराब मंगवाता हूँ। रूमी अफसर एक मेज़ के करीब बैठ गया। फरमस ने आसिम की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, आप भी तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। आसिम ने रूमी के करीब बैठते हुए कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये दो तलवारें मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है।
لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے۔ تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب، عرب میں فوج نہیں ہوتی۔ عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب، عرب کسی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ نہیں، رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا تھا۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف قبائل یا خاندان ہے۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب، امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو